بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاج رکھو میری، او لاج رکھو میری، کر دو بھلا میرا سید علی۔ آپ کے سامنے پہلی بار مانڈو گڑھ کی جنگ پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جب کبھی بھی کوئی ظالم انسانیت کا دشمن اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والا، عام انسانوں کو تکلیف دینے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا جس دور میں پیدا ہوا، اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالی نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی ظالموں کو اور انسانیت کے دشمنوں کو مٹا ڈالا، خدا کی پہچان بنائی اور ان کے اصولوں پر چلنا سکھایا۔ نبیوں کے دور کے بعد بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ظالموں کا ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس دور میں اللہ تعالی کوئی نہ کوئی بزرگ آنے دین ولی اللہ کو اس ظالم کو مٹانے کے لیے بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کی قربانی دنیا قیامت تک یاد رکھے گی، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے نہ ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے 10ویں امام گھرانے کی اولاد میں سے سید علی میرا داتار ہیں۔ آج جس ملک کا نام ہندوستان ہے، اسے ہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب کوئی ظالم بادشاہ ہوا، تب اللہ تعالی نے ولی اللہ کو مسیحا بنا کر بھیجا۔ اس سی ڈی میں سید علی میرا داتار کے جیون کی سچی داستان کو آپ سبھی لوگوں تک پہنچانے کا پریاس کیا گیا ہے۔ داتار کا گھرانہ حسینی گھرانہ ہے۔ آپ کی پیدائش چاند رات کی ہے۔ آپ کی شہادت محرم 29 چاند رات کی ہے۔ آپ کی پیدائش کا دن بہت ہی شان سے مناتے ہیں۔ آپ احمد آباد کے خانپور سید باڑہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شہادت محرم کی 29 تاریخ کو ہوئی۔ اس دن آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ سید علی کے دادا جان سید علم الدین اپنے والد صاحب سید دارین علیہ کے ساتھ لکھنؤ ضلع کے کڑاہ گاؤں میں بخارا سے ہندوستان آئے۔ وہاں سے گجرات کے احمد آباد شہر میں آئے اور وہاں پر قطب عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں احمد آباد کا بادشاہ احمد شاہ تھا۔ قطب عالم جی علم الدین دادا جان کی ملاقات بادشاہ احمد شاہ سے کرائی۔ احمد شاہ نے انہیں خانپور میں رہنے کے لیے جگہ دی اور انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ علم الدین کے صاحبزادے دوست محمد کا نکاح سبے برہانی کی بہن عائشہ بی بی سے ہوا، جنہیں ہم جنتی ماں راستی اماں کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا سارا گھرانہ ولیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دوست محمد بہت ہی بہادر تلوار باز تھے۔ جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی، ان کی فتح اوشیہ ہوتی تھی۔ اس لیے احمد شاہ کی نگاہوں میں آپ کے لیے بہت عزت تھی۔ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ خانپور میں رہتے تھے۔ وہاں آپ کو لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام ابو محمد رکھا گیا۔ اس کے کچھ سالوں بعد رمضان عید کی چاند کے دن میرا سید علی داتار کی پیدائش ہوئی۔ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور برستا تھا۔ آپ پیدائش سے ہی ولی تھے۔ آپ 3 مہینے کے تھے تب احمد شاہ نے علم الدین سے کہا، پاٹن گاؤں میں اس کے آس پاس بھیل اور ڈاکوؤں نے بہت آتنک مچا رکھا ہے، اس لیے دوست محمد کو وہاں بھیجا گیا۔ دوست محمد پاٹن نگری گئے۔ اس وقت اناوا کا نام لیلا پور تھا۔ لیلا پور ہو کر پاٹن آنا جانا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے لیلا پور میں رہنے کے لیے مکان بنوایا۔ بھیلوں اور ڈاکوؤں کو پکڑ کر احمد آباد بھیجا گیا۔ اس دوران میواسن پر چڑھائی کی۔ میواسن کا راجہ ہار گیا اور پورا قبیلہ یہاں آرام سے رہنے لگا۔
सैयद अली 9 महीने और 16 दिन के थे। तभी आपकी मां, जन्नती मां रास्ती अम्मा का विशाल हो गया। जुम्मा 16 रजब सन 880 हिजरी। सैयद अली की देखरेख दौलत बीबी उर्फ दामा अम्मा और दादी अम्मा ने की। सैयद अली की करामात बचपने में ही जाहिर हो गई थी। आप छोटे थे, आप दूध पीने के लिए रोने लगे। दामा अम्मा ने सैयद अली को गले से लगाया और अल्लाह से दुआ की कि अगर मुझे दूध आता तो सैयद अली को जरूर पिलाती। आपकी दुआ अरसे आजम तक पहुंची और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और दामा अम्मा को दूध आने लगा। दामा अम्मा ने सैयद अली को दूध पिलाया। करामात देखकर सब लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह के वली हैं। सैयद अली के वालिद साहब दोस्त मोहम्मद उर्फ डोसू मियां ने दामा अम्मा से निकाह किया। दामा अम्मा, दादी अम्मा, दादा जान के हाथों सैयद अली की परवरिश हुई। तालीम अपने दादा जान से अहमदाबाद में हासिल की। आप बड़े ही नेक और परहेजगार थे। ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते थे। उस जमाने में कोई भी तकलीफ वाला उनके पास आता तो आप खुदा से दुआ करते, दुआ कबूल हो जाती, तकलीफ दूर हो जाती। आपकी सोहबत में कई लोग ईमान ले आए। आप वही काम करते जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक होता। दुनिया वालों को अल्लाह की सही पहचान बताते। इमाम हुसैन रद्दी इलाही अन्हु को आप बहुत चाहते थे। आपके दिल में भी ये जज्बा था कि मुझे भी शहादत हो, मैं भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। जहां भी आप जाते, आपके अखलाक देखकर लोग नसीहत हासिल करते। आपकी पूरी जिंदगी राह खुदा में गुजरी। अहमद शाह का बेटा महमूद बैगड़ा गद्दी पर बैठा। महमूद बैगड़ा बहुत बहादुर था। उसने कई किले फतह किए, कई गढ़ फतह किए। इस वजह से बैगड़ा के नाम से मशहूर हुआ। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद लोधी बादशाह की हुकूमत थी। एक शख्स मोहम्मद लोधी के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया, जहां पनाह मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडवगढ़ है। 70 किलोमीटर की हद में बसा हुआ है। मांडवगढ़ जिसमें 12 छोटे छोटे गांव हैं, उसमें मांडवगढ़ के राजा मेहंदी की हुकूमत है। राजा मेहंदी बहुत ही खूंखार, जालिम, क्रूर और इंसानियत का दुश्मन जादूगर है। वो किसी मजहब को नहीं मानता। उसने अपने महल में एक 24 फुट का देव बना रखा है। उसका रोजाना उसूल है कि एक इंसान का कत्ल करके उसके खून का तिलक उस देव पर लगाता है और अपने माथे पर भी खून का तिलक लगाता है। हर दिन उसको एक इंसान की बलि चढ़ाना उसका उसूल है। उसने अपने कैद खाने में कई इंसानों को बंदी बनाकर रखा है। उसके पास बड़े तांत्रिक और जादूगर हैं। उसके किले पर जो भी बादशाह लड़ाई करने चढ़ाई करता है तो उसे हार का मुंह देखना पड़ता है। उस जादूगर के जुल्म से दूर दूर के लोग परेशान हैं। उस शख्स ने मांडवगढ़ की सारी दास्तान बादशाह मोहम्मद लोधी को सुनाई। मोहम्मद लोधी ने उस शख्स को कहा, इस वक्त अहमदाबाद की गद्दी पर महमूद बैगड़ा का नाम एक बादशाह है। वो बहुत बहादुर है। उसने कई जगह फतेह हासिल की है। उसके नाम खत लिख देता हूं, उसे दे देना। मोहम्मद लोधी ने उस शख्स को खत लिख कर दिया। उस खत में मांडवगढ़ के तमाम हालात बयान किए गए। मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए भी लिख दिया। उस शख्स ने अहमदाबाद जाकर महमूद बैगड़ा को खत दिया। खत पढ़ने के बाद महमूद बैगड़ा को बहुत गुस्सा आया। उसने मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने की तैयारी की। दोस्त मोहम्मद को संदेश भेजा कि 250 घोड़े लेकर आप यहां आ जाओ।
دوست محمد بھی اناوا سے احمد آباد آ کر محمود بیگڑا سے